So today, Nana, we'll go for the second event. Second event of respiration, that is exchange of gases. So till yesterday, what we discussed was only the pulmonary ventilation or breathing. Okay, so but from today we'll start with this exchange of gases. Yeah, that's also comes under the breathing, Nana. దాని కిందకే వస్తుంది అది కూడా. So ఈ రోజు we'll discuss this exchange of gases, Nana. Basically, exchange of gases, what we have to remember main point అంటే exchange of gases always occurs by process of diffusion. So always by the process of diffusion. వేరే ఆప్షన్ పెట్టుకోకూడదు. It always occurs by the process of diffusion. Diffusion process జరుగుతుంది. But ఈ diffusion జరగాలంటే for this diffusion to happen, what should the requirements? అక్కడ ఏం కావాలి in that place? So first of all, if you remember, Nana, exchange happens mainly in two spots. One is the between alveolar region and the surrounding blood capillaries. We can say alveolar blood capillaries. ఇంకోటి వచ్చి సెకండ్ జోన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ద టిష్యూస్. సో వీ కెన్ సీ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ టూ ప్లేసెస్. ఒకటి మెయిన్ గా ఏంది, ఇన్ ద ఆల్వియోలర్ రీజన్ అండ్ ద ఆల్వియోలర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, ద క్యాపిలరీస్ అరౌండ్ దట్ వన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ టిష్యూస్. గుర్తుందా, ఫోర్త్ ఈవెంట్, ఫోర్త్ స్టెప్. సో బోత్ what happens, exchange of gas happens, but the basic point, Nana, what is the main thing required for this exchange of gases? The main thing required, Nana, the diffusion happens towards concentration or pressure gradient. So here gradient means what, Anna? High to low. Gradient means difference. So diffusion always happens from high to low. High pressure to low pressure, or high concentration to low concentration. So this is what happens, Anna. It always happens from high concentration to low concentration, or high pressure to low pressure. So first of all, we'll stick with this pressure word, Anna, because pressure will be easier to understand. So first of all, ఈ pressures ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి? What are the factors of creation of these gradients, pressure gradients creation? And moreover, the exchange of gases depends on which factors? So exchange of gases is not depending on one factor. We are having different factors affecting the exchange of gases. So exchange of gases ni affect chese factors ఏంది, ఓకేనా? ఆ factors how they will affect and all the things we'll discuss, Nana. But remember this point, this is the main thing to be required. We require to create this concentration gradient or pressure gradient. It is naturally created, no problem, because we are fortunate that our nature has created gradient, Nana. Gradient will be created automatically. So you'll see, I'll explain that one also. But ఇంతవరకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈ మూడు పాయింట్ డౌట్స్ ఉన్నాయా అన్న? Right. So now the factors affecting this exchange of gases, or factors influencing the exchange of gases, Nana. Which factors will influence this exchange of gases? So factors influencing exchange of gases. So which factors will influence? I'll write EOG because mala mottam ante kaltaloppi. So factors influencing exchange of gases. The very first factor, Nana, which is influencing the exchange of gases is partial pressure. Partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas. So first of all, we should know what is the partial pressure of the gas. So partial pressure means, Nana, the pressure exerted, or we can say pressure produced by a particular gas. అంటే ఒక గ్యాస్, ఏదో ఒక గ్యాస్ తీసుకోవాలి, అన్ని కాదు, ఒక గ్యాస్ తీసుకోవాలి. బై ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్, ఎక్కడది? ఇన్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. బై ఎ పర్టికులర్ గ్యాస్ ఇన్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. దాన్ని మనం ఏమంటాము? పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అంటాం. ఒక గ్యాస్ యొక్క పార్షియల్ ప్రెషర్ అంటాం, ఓకేనా? సో విల్ ట్రై టు జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ పాయింట్, అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, partial pressure of oxygen is unit as PO2.
Partial pressure of oxygen is denoted as what, Anna? PO2. Partial pressure of CO2 is denoted as PCO2. Okay, so remember this point. It should be compared with a mixture of gas. For example, in the atmosphere, along with oxygen, we'll have the nitrogen, we'll have the carbon dioxide, we'll have the methane, we'll have the water vapor, anni untai. So ఈ mixture of gases లో, in this mixture of gases, how much is this oxygen giving pressure or producing pressure? How much pressure is produced by this oxygen? That's important, Anna. So ఇక్కడ ఈ partial pressures ఏవైతే ఉన్నాయో, they are different for these two gases in different conditions. మన బాడీ లోపల నుంచి చూసుకున్నా కూడా different conditions లో different pressures ఉంటాయి అన్నమాట. In different conditions we have different pressures. What are they? We will see, Nana. So what are those? We will discuss. Just a second. Okay, sorry for the disturbance. Sorry for the gap. Right. So different areas లో different pressures ఎలా ఎక్సర్ట్ చేస్తాయి చెక్ చేద్దాం నాన్న ఒకసారి. సో ఫర్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో వేర్ దిస్ గ్యాస్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఏ ఏ ప్లేస్లో ఉంటుంది, ఓకేనా, ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది నాన్న, బట్ వీ షుడ్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. సింపుల్గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ నాన్న, అంటే బయట. సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ లుక్ అట్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి ఇఫ్ యూ టేక్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇట్ విల్ బి వెరీ హై నాన్న. 159 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో, ఓకేనా. సో అదే విధంగా ఇఫ్ యూ టేక్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెరీ లో, చాలా తక్కువ ఉంటుంది నాన్న, 0.3 mm ఆఫ్ హెచ్జి. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ ఆ మిక్చర్ లో CO2 తక్కువ, అట్మాస్ఫియరిక్ మిక్చర్ లో CO2 తక్కువ, సరేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, బ్రీదింగ్ చేస్తామా? సో విల్ బ్రీద్ ఇన్ అండ్ ఆల్ ద గ్యాస్ గోస్ ఇన్ టు విచ్ పార్ట్ నాన్న? ఆల్వియోలై. సో గ్యాస్ అంతా యాడికి వెళ్తుంది? ఆల్వియోలై. సో విల్ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ ఆల్వియోలై. దీని మనం ఆల్వియోలై అనుకుందాం నాన్న. ఓకే, సో ఆల్వియోలై ఏమవుతుందంటే దిస్ గ్యాసెస్ ప్రెషర్ విల్ చేంజ్. ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ 159 to 104 mm ఆఫ్ హెచ్జి. ఎందుకంటే నాన్న మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్. ఐడియా ఉందా? రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ లంగ్స్ లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ కొంచెం. సో ఆ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ లో ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఆక్సిజన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ప్రెషర్ కాస్త రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఇన్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ దెర్ విల్ నాట్ బి మోర్ ఆక్సిజన్ నాన్న. సో ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఆటోమేటికలీ దిస్ ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీస్, PCO2 విల్ ఇంక్రీస్. ఎందుకు చెప్పండి? సేమ్ యాజ్ యూజువల్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ లో CO2 ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న, బికాస్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద గ్యాస్ కాబట్టి, స్టోర్ ద గ్యాస్ ఫ్రమ్ టిష్యూస్ కాబట్టి PCO2 ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎంత ఉంటుంది అంటే 40 mm ఆఫ్ హెచ్జి. సో ఇది ఒక పాయింట్ నాన్న. సరే, బానే ఉంది. ఇది లంగ్స్ యొక్క ఆల్వియోలైరా. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి వీ షుడ్ ఆల్సో డిస్కస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో విల్ థింక్ దీస్ ఆర్ టిష్యూస్ నాన్న. సో ఇవి టిష్యూస్. సో ఆల్రెడీ పని చేసేసి హ్యాపీగా ఉండే టిష్యూస్ నాన్న. సో ఈ పని చేసినాయి, ఏం పని చేసినాయి? రెస్పిరేషన్ చేసినాయి. రెస్పిరేషన్ చేసి ఏం చేసినాయి? దే హ్యావ్ గివెన్ అవుట్ CO2. బ్లడ్ లోకి ఏమి ఇచ్చింది? CO2 ఇచ్చింది. సో ఇక్కడి నుంచి బ్లడ్ పోతుంది నాన్న. ఇక్కడి నుంచి బ్లడ్ విల్ గో టు విచ్ పార్ట్ నాన్న? లంగ్. ఫస్ట్ హార్ట్కి వెళ్తుంది. గుర్తుందా? హార్ట్ 4 chambers రా. హార్ట్ హౌ మెనీ chambers నాన్న? 4 chambers. రైట్ ఆరికల్, లెఫ్ట్ ఆరికల్, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఓకేనా. సో ఈ CO2 ఉండే బ్లడ్, ఎక్కువగా CO2 ఉండే బ్లడ్, ఈ బ్లడ్ ఏమంటాం మనము? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం నాన్న. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ లో CO2 ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. CO2 ప్రెషర్ విల్ బి, ఇక్కడ రాస్తాను, పైన రాస్తాను, లోపల కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. PCO2 చూడు నాన్న, 45 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది నాన్న. 45 ఉంటుంది. మరి PO2 ఏమవుతుంది? అది ఆల్రెడీ వాడేసి ఉంటుంది కాబట్టి 40 ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది. PO2 40 ఉంటుంది, సరేనా. సరే, ఈ బ్లడ్ ఇడికి పోయింది త్రూ వీన్స్. త్రూ విచ్ వీన్ అన్న? సిస్టమాటిక్ వీన్ అంటాం నాన్న.
సిస్టమిక్ వీన్ అంటాం. ఐమ్ సారీ, సిస్టమిక్ వీన్. సిస్టమిక్ వీన్స్ ద్వారా ఈ బ్లడ్ ఏమైంది, ఇట్ హాస్ గాన్ టు హార్ట్. ఓకేనా. సో హార్ట్ నుంచి ఏమవుతుంది, హార్ట్ నుంచి రైట్ ఆర్టికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది నాన్న, దిస్ అగైన్ గోస్ టు లంగ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక పైప్ బయటకు వస్తుంది. దిస్ పైప్ గోస్ టు వాట్ నాన్న, లంగ్స్. సో లంగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ అంతా ఏం బ్లడ్ రా, ఆల్ దిస్ ఈస్ వాట్ నాన్న, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అంటే ఇక్కడ CO2 ఎంత ఉంది ఒకసారి చూద్దాం ఉన్నాను. ఒకసారి CO2 ఎంత ఉందన్న, 45. ఓకే, CO2 వచ్చి 45 ఉంది. O2 ఎంత ఉందన్న, 40 ఉంది. సో ఇప్పుడు లంగ్స్ కాడికి వెళ్ళిందిరా. ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ మనకేమవుతుంది, O2 40 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉందన్న, O2 104 ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ అన్న, O2 విల్ కమ్ ఇన్. O2 లోపలికి వచ్చేస్తుంది. బికాస్ వాట్ నాన్న, హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. 104 టు వాట్ రా, 40. PO2 ఎంత నాన్న, ఇక్కడ 40 ఉంది. హియర్ దెర్ ఇస్ PO2 is only 40. బట్ హియర్ PO2 is how much అన్న, 104. సో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్, హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు బ్లడ్ లో ఏమవుతుంది అన్న, PO2 పెరిగిపోతుంది. ఇది వచ్చింది కదా, PO2 పెరిగిపోతుంది. ఎంత పెరిగిపోతుంది, 90కి వెళ్ళిపోతుంది, 90 mm of Hg. ఓకేనా, కొంచెం పెద్దగా గీస్తా బొమ్మ, ఇది ఓకే, 90 mm of Hg. ఓకేనా, రైట్. మరి CO2 ఏమవుతుంది అన్న, ఓకే చూడు ఇక్కడ చూడు, PCO2 ఎంత ఉంది, 45 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 40 ఉంది. సో PCO2 ఏమవుతుంది అన్న, గోస్ ఇన్ టు alveoli. The CO2 will go into what నాన్న, alveoli, because of change in partial pressure. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ PCO2 ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ లో. బ్లడ్ లో PCO2 ఏమవుతుంది నాన్న, PCO2 విల్ రెడ్యూస్ ఎంతకి, 40 mm of Hg. ఇది అర్థమైందా, హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. మనకి ఆల్వియోలైలో ఆక్సిజన్ ఎంత ఉందన్న, 104 ప్రెషర్ ఉంది ఆల్వియోలైలో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆ 104 నుంచి మనకి ఎక్కడికి వస్తుంది, 40కి వచ్చేస్తుంది, అంటే బ్లడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఆక్సిజన్. అలాగే రివర్స్ చూడు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ 45 ఉంది, అక్కడ 40 ఉంది. సో ఆల్వియోలైకి పోతుంది, హయ్యర్ టు లోవర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ ఏమంటాం, వేర్ దెర్ ఇస్ మోర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, వాట్ యూ కాల్ దిస్ బ్లడ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఏమంటాం దాన్ని, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. నౌ దిస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ గో ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ ఆరికల్, లెఫ్ట్ ఆరికల్కి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వచ్చి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి టిష్యూస్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద టిష్యూస్. సో టిష్యూస్ మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తుంది, వాడుకునేస్తాయి. ఇప్పుడు టిష్యూస్ కాడ చూడండి అన్న, టిష్యూస్ కాడ లోపలేమో తక్కువ ఉంటుంది, టిష్యూస్ లోపల. అంటే ఇప్పుడు చూడు, దీని లోపల ఎక్కువ ఉంది, PO2 ఎక్కువ ఉంది. ఎంత, PO2 90 ఉంది. PCO2 ఎంత ఉందన్న, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, PCO2 40 ఉంది. ఏం బ్లడ్ ఇది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల టిష్యూస్ లోపల ఏముంటుంది, PO2 తక్కువ ఉంటుంది. ఇదే ఉంటుంది ఎంత, PO2 40 ఉంటుంది దాన్న. సో ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ విల్ గో ఇన్ టు టిష్యూస్. లోపల PCO2 లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుంది, 45 ఉంటుంది. సో ఏమవుతుంది, 45 40 మళ్ళీ ఏమవుతుంది, PCO2 విల్ గో బ్యాక్ టు బ్లడ్. సో ఇది క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు మీకు, అర్థమైందా. సో వీ హ్యావ్ 2 players of exchange అన్న, అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ ఒకసారి బ్లడ్ వెజల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే మీరు, వన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమెంబర్ బ్లడ్ వెజల్స్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ సిస్టమిక్ వీన్ రా, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి పోతాం కాబట్టి సిస్టమిక్ అన్నమాట. బాడీ పార్ట్స్ నుంచి పోయే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. బాడీ పార్ట్స్ సంబంధం ఉండే అన్నింటినీ కూడా వి యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమిక్. ఓకేనా. యాజ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ హార్ట్ కాబట్టి ఏమంటాం దీన్ని, సిస్టమిక్ వెయిన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న, సిస్టమిక్ వెయిన్. సరే ఇప్పుడు ఇది చూడు, దీని ఏమంటాం, గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హార్ట్ కాబట్టి ఆర్టరీ. అది బాడీ పార్ట్స్ లింక్ కాబట్టి ఏమంటాం దీన్ని, సిస్టమిక్ ఆర్టరీ అంటాం. ఓకే రైట్. సో దిస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆర్టరీ టువర్డ్స్ వాట్ బాడీ పార్ట్, సిస్టమిక్ ఆర్టరీ. ఇప్పుడు చూద్దాం, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇది చూడు నాన్న, ఇది నెంబర్ 2 అనుకుందాం. ఇది చూడు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ బట్ టువర్డ్స్ లంగ్స్. ఇది హార్ట్ నుంచి బయట పోతా ఉంది కానీ లంగ్స్కి వెళ్తాను. సో దాన్ని ఏమంటాం మనము, దీన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పల్మోనరీ ఆర్టరీ.
గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, హార్ట్ టువర్డ్స్ పోతే వెయిన్ రా, హార్ట్ నుంచి బయటకు వస్తే ఆర్టరీ. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టువర్డ్స్ పోతే వెయిన్, బయటకు వస్తే ఆర్టరీ. ఇప్పుడు ఈ ఆర్టరీ యాడికి పోతుంది? లంగ్స్ కి పోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం నువ్వు? పల్మనరీ ఆర్టరీ అంటాం. ఇప్పుడు ఇది లంగ్స్ నుంచి వస్తా ఉంది హార్ట్ కి. సో హార్ట్ కి వస్తే ఏమంటారు నువ్వు? ఆర్టరీ అంటావు, వీన్ అంటావు? హార్ట్ కి వస్తే ఆర్టరీ అంటావు, వీన్ అంటావా? టువర్డ్స్ హార్ట్ పోతే ఏమంటావు? అది ఇది వీన్. బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉందిరా అది? ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది రే? ఇక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది, లంగ్స్ నుంచి. సో ఏం వీన్ అది? పల్మనరీ వీన్. ఇది మీకు నెక్స్ట్ టెస్ట్ లో వస్తుంది, నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో క్లియర్ గా. బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. టువర్డ్స్ హార్ట్ పోతూ ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు హార్ట్, వీన్స్. ఇఫ్ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, ఆర్టరీ. కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, ఆర్టరీ. ఇప్పుడు ఈ వీన్ ఏదైతే ఉందో బాడీ పార్ట్స్ నుంచి పోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమిక్ వీన్. బాడీ పార్ట్స్ లింక్ అయితే ఏమంటాము? సిస్టమిక్ అంటాం. ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ టువర్డ్స్ హార్ట్ పోతాం కాబట్టి సిస్టమిక్ వీన్. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ చూడు, ఇది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్, టువర్డ్స్ హార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్. సో ఏమంటాం? దాన్ని పల్మనరీ వీన్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది చూడు, ఆర్టరీ. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హార్ట్, ఆర్టరీ. బట్ యాడికి వెళ్తాను? లంగ్స్కి వెళ్తాను. సో దాన్ని ఏమంటాము? పల్మనరీ ఆర్టరీ అంటాము. ఓకేనా? ఇది గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హార్ట్ టువర్డ్స్ బాడీ పార్ట్, దీన్ని ఏమంటాము? సిస్టమిక్ ఆర్టరీ అంటాం. రైట్? ఇది పాయింట్ రా, అది వీన్స్ గురించి. బట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంది? ఈ ప్రెషర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఒకసారి ఇలా బొమ్మ కాకుండా కొంచెం నార్మల్ గా వేసి చూద్దాం ఒకసారి. నార్మల్ గా వాల్యూస్ రాసుకొని చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే? సో గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి ఎంత ఉంటుంది? హైయెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అన్న 159 mm of Hg. లీస్ట్ CO2 ఎంత ఉంటుంది? లీస్ట్ వచ్చి 0.3 ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో. అట్మాస్ఫియర్ లోనే CO2 లీస్ట్. ఇప్పుడు ఆల్వియోలర్ రాగానే ఏమవుతుంది మనకి? ఆక్సిజన్ ప్రెషర్ తగ్గి CO2 ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కొంచెం. 104 అవుతుంది PO2, CO2 ఏమవుతుంది? 40 అయిపోతుంది. అయినప్పటికీ అక్కడికి ఏం బ్లడ్ వస్తుంది? డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ వస్తుంది అన్న, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి విన్నా అన్న, మాట్లాడుకుని విను ఒకసారి, చూద్దాం ఒకసారి, కామ్గా ఉన్నాను, విను, అందరికి అర్థం కానీ. సో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లో మనకి ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? డిఆక్సిజనేట్ అర్థమైంది ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా ఆబ్వియస్ గా. డిఆక్సిజనేట్ అర్థమైంది ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండాలి. సో PO2 40 mm ఉంటుంది, PCO2 ఎంత ఉంటుంది? 45 ఉంటుంది. 45. PCO2 ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ కదా. డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఏమి ఎక్కువ ఉండాలి? CO2 ఎక్కువ ఉండాలి. 45 ఎక్కువ ఉంది, 45 ఉంది. సో ఈ బ్లడ్ ఇక్కడికి పోవాలి, లంగ్స్ కాడికి పోవాలి, ఏమేమి మనకి ఇక్కడ CO2 బ్లడ్ ఏమో 45 ఉంది, ఆల్వియోలర్ 40 ఉంది. సో CO2 ఏమవుతుంది? ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ టు ఆల్వియోలర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. హయ్యర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, డిఫ్యూజ్ అవుతుంది, డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడు, ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది? 40 ఉంది. మరి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 104 ఉంది. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది నాన్న? డిఫ్యూజన్ ఫ్రమ్ ఆల్వియోలర్ ఇంటూ బ్లడ్. ఓకేనా? సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి గ్యాస్ షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువ గ్యాసెస్ షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏం బ్లడ్ అయిపోయింది? ఆక్సిజన్ బ్లడ్ అయిపోయింది. ఎందుకు ఆక్సిజన్ బ్లడ్ అయిపోయింది? బికాస్ దెర్ ఇస్ మోర్ ఆక్సిజన్, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్. ఎంత అయిందిరా? 90 mm ఉంది ఇప్పుడు బ్లడ్ లో, 90 mm ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెషర్. CO2 ఏమైంది? 40కి తగ్గిపోయింది. దాన్ని మీకు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్న, CO2 ఎక్కువ డిఫరెన్స్ రాదురా. CO2 డిఫరెన్స్ అంటే 5 వస్తుంది అంతే. CO2 డిఫరెన్స్ 5 వస్తుంది అంతే, ఓన్లీ 5. ఓకేనా? పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఉండదు అన్న. ఓకే, 5 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఇది నాన్న పార్షియల్ ప్రెషర్స్. ఒకసారి నార్మల్ బొమ్మ కాకుండా నార్మల్ గా వేసుకొని చూద్దాము. పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఒకసారి నార్మల్ టేబుల్ లాగా చూద్దాం ఒకసారి. టేబుల్ లాగా కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మనము ఒకసారి విల్ ట్రై టు సీ దట్ ప్రాపర్లీ అన్న. వినిపిస్తాను, చెప్పినాను. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడన్నా, మనకి ఎప్పుడు CO2 బ్లూ రాద్దాం నాన్న. అట్మాస్ఫియర్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. అట్మాస్ఫియర్ PCO2 ఎంత ఉందన్న? 0.3 mm of Hg. PO2 అట్మాస్ఫియర్ లో 159 mm of Hg. ఇప్పుడు మనం బ్రీదింగ్ చేసాం, లోపలికి వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఆల్వియోలర్కి వెళ్ళింది, బ్రీదింగ్ చేసాం. బ్రీదింగ్ చేసాం, బ్రీదింగ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఆల్వియోలర్కి వెళ్ళింది. సో నౌ ఇట్ హాస్ గోన్ టు వాట్ నాన్న?
ఆల్వియోలై. సో ఆల్వియోలై మనకి PO2 ఎంత ఉంటుంది మన ఆల్వియోలైలో, ఇది కొంచెం తగ్గుతుంది, 104 తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మన రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్తో మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి 104 తగ్గిపోతుంది. అదే PCO2 ఎంత అవుతుంది నాన్న, పెరుగుతుంది. ఎంతకి, 40. ఎందుకంటే రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్లో CO2 ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకేనా, సరే. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది నాన్న, బ్లడ్ వస్తుంది. ఏ బ్లడ్ వస్తుంది ఇక్కడికి, ఆల్వియోలై దగ్గరికి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. డీఆక్సిజనేటెడ్, DO2 అని రాస్తానన్నా, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. సో దిస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లో ఏముంటుంది మనకి, ఆల్రెడీ డీఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉండాలి. సో PCO2 ఎంత ఉంటుంది చూద్దాం. PCO2 ఎక్కువ ఉంటుంది, 45 ఉంటుంది. ఓకేనా, PO2 ఎంత దీనికి తక్కువ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఏం బ్లడ్ రాదు, డీఆక్సిజన్ బ్లడ్ కాబట్టి PO2 ఎలా ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలి. సో 40 mm of Hg. ఓకేనా, సో ఆల్వేస్ దగ్గరికి వచ్చింది, ఈ బ్లడ్ ఆల్వేస్ దగ్గరికి వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వరకు చూడండి, CO2 బయట వెళ్ళిపోయింది, CO2 టు ద ఆల్వియోలై వెళ్ళిపోయింది. ఆక్సిజన్ ఏమైందన్న, ఆక్సిజన్ కేమ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ లోకి డిఫ్యూజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త బ్లడ్ తయారైంది. ఏం బ్లడ్ అన్నాము దీన్ని, దిస్ వాట్ బ్లడ్ అన్న, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ బ్లడ్ అర్థమైంది, ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా నాన్న. ఆక్సిజన్ అర్థమైంది, ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో PO2 ఎక్కువ ఉండాలి, ఎంత, చాలా ఎక్కువ, 90 ఉంటుంది. PO2 90 mm of Hg ఉంటుంది. PCO2 తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ PCO2 ఎంత తగ్గిపోతుంది, 40. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ బ్లడ్ కోసం మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది, టిష్యూస్కి వస్తుంది. హార్ట్ వద్దులే, హార్ట్ మర్చిపోదాం, టిష్యూస్ రాసుకుందాం. సో ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు వాట్, టిష్యూస్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఓకేనా, సో టిష్యూస్ దగ్గరికి వచ్చింది. టిష్యూస్ లోపల ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది, టిష్యూస్ వాడుకుంటుంది కదా, ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ వాడేసుకొని ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది, మోర్ PCO2 ఉంటుంది, CO2 ఎక్కువ ఉంటుంది, లెస్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ ద లెస్ ఆక్సిజన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కాస్త ఇక్కడ ఉండే ఆక్సిజన్, ఇక్కడ PO2 ఎంత ఉంది మనకి, 90 ఉంది బ్లడ్ లో, ఇక్కడ ఎంత ఉంది అన్న, 40 ఉంది. అర్థమైందా, ఇక్కడ PCO2 ఎంత ఉంది, 45 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న, PCO2 బయటికి వెళ్తుంది, ఆక్సిజన్ లోపలికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బ్లడ్ ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ దిస్ బ్లడ్ బికమ్, మళ్ళీ ఏమవుతుంది బ్లడ్, ఇది ఇప్పుడు వాడేసాం కదా, ఆక్సిజన్ వాడడం వేసాం కదా అన్న, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది అయిపోతుంది సేమ్ బ్లడ్, ఇది ఆక్సిజన్ బ్లడ్. సో ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఈ బ్లడ్ మళ్ళీ పోతుంది లంగ్స్ కాడికి, మళ్ళీ సేమ్ సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది అర్థమైందా, మళ్ళీ సేమ్ సైకిల్ రిటర్న్ అవుతూ ఉంటుంది, రైటా. సో ఇది నాన్న పార్షియల్ ప్రెషర్ తేడాలు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ద డిఫరెన్స్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ లెస్ నాన్న, 40-45 మధ్యలో ఉంటుంది అంతే, 40-40 మధ్యలో ఉంటుంది. బట్ ఆక్సిజన్ కి 90-40 మధ్యలో ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇస్ బిట్వీన్ 90 and 40. ఎందుకు సార్ ఈ తేడా, వై సార్? 95 అని రాశారా, 95 ఉండకూడదే, 95 ఇచ్చాడా, ఓకే విల్ ఓకే దెన్ విల్ గో ఫర్ 95 అన్న, టెక్స్ట్ బుక్ ఏది ఉంటే అంతే. సో 95 ఓకేనా, రైట్. సో PO2 becomes 95. ఓకే, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లో PO2 విల్ బి 95 నా, 90 కాదు 95. ఓకేనా, సరే అది ఒకటి కరెక్షన్ చేసి పెట్టుకున్నా, దట్ విల్ బి 95 mm of Hg, రైట్. సో ఇది అయిపోయింది కదన్న, ఇది పార్షియల్ ప్రెషర్ రా. కానీ ఇప్పుడు తేడా, నా డౌట్ ఇక్కడ వస్తుందంటే చూడండి అన్న ఒకసారి బాగా, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈస్, why there is so much difference in partial pressure of oxygen but there is very small difference in partial pressure of carbon dioxide. మరి ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటే how the gases will have equal exchange,
తేడా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆ లెక్కన మనకి ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆక్సిజన్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. యాజ్ దేర్ ఇస్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, there should be more oxygen in the body, but actually more or less in the body both are same. Why? That is because of next factors nana, that is because of next factors. Okay, so ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ నాన్న, పార్షియల్ ప్రెషర్ అయిపోయింది. ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ రా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ రా, దట్ ఈస్ dissolving or we can say solubility of gases. Solubility of gases. ఓకే, అంటే బ్లడ్ లో ఏవి ఫాస్ట్ గా సాల్యుబుల్ అవుతాయి, బ్లడ్ ప్లాస్మాలో, ఆ బ్లడ్ లోకి ఏది ఫాస్ట్ గా రాగలుగుతాయి, విచ్ కెన్ కమ్ ఇన్ ఫాస్టర్. అలా గమనిస్తేరా ఆక్సిజన్ ఈస్ వెరీ లెస్ సాల్యుబుల్ వెన్ కంపేర్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్న. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్, అరౌండ్ హౌ మచ్ అంటే 20 to 25 times నాన్న, 20 to 25 times carbon dioxide is more soluble than what nana, oxygen. So oxygen kante kuda it is around 20 to 25 times more soluble. And here if you observe this one, when there is solubility more, the pressure difference should not be required more. Solubility ekku unnadi emotadi neeku pressure takku unna sare. Observe here nana, there is only 5 difference. How much pressure is difference? Only 5 mm of Hg. Okay na, only how much nana, 5 mm of Hg carbon dioxide ki. So అంత తక్కువ ఉన్నా సరే ద డిఫ్యూజన్ బికమ్స్ మోర్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ నాన్న, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఇస్ స్మాల్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్. Rate of diffusion is what Anna? Directly proportional to solubility of gas. దీన్ని కిర్చాఫ్స్ లా అంటాము, కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది. ఎనీవే, సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇది రాశానంటే, వై హ్యావ్ రిటన్ దిస్ అంటే బాగా గమనించండి. హూ ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ నాన్న? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి. సో దట్ మీన్స్ వాట్ నాన్న? పర్ యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ పర్ యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్. పర్ యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కి డిఫ్యూజన్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న? డిఫ్యూజన్ విల్ బి మోర్ ఫర్ CO2 ఆర్ O2? డిఫ్యూజన్ విల్ బి మోర్ ఫర్ CO2. ఎందుకు నాన్న? వై? బికాస్ CO2 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్. బికాస్ CO2 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ద మీడియం. సో మీడియంలో CO2 బాగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ, దట్ మీన్స్ ఈవెన్ 5 ఉన్నప్పటికీ ఆక్సిజన్ అంత ఈక్వల్ గా ఇది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ అంత ఈక్వల్ గా ఇది కూడా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఏదన్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెప్పాలంటే ఆక్సిజన్ కన్నా ఎక్కువ డిఫ్యూజ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ 95 to 40 అంటే 45 డిఫరెన్స్ ఉంది ఆక్సిజన్ కి. ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేషన్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 45 ఉంది. బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 5 ఉంది. అయినప్పటికీ why CO2 is coming out equally to oxygen ante? Because CO2 is more soluble. How many times more soluble? 20 to 25 times more soluble ra. 20 to 25 times more soluble kabatti per unit difference ante for example 40 to 41, ఒకచోట 41 ఉంది, ఒకచోట 40 ఉంది. ఆ వన్ డిఫరెన్స్, యూనిట్ డిఫరెన్స్ అంటాం నాన్న, వన్ డిఫరెన్స్. per unit difference diffusion will be more. For example if I say PCO2 అనుకుందాం, PCO2 ఒక చోట 41 ఉంది, ఒక చోట 40 ఉంది. ఇదే ప్లేస్ లో వీళ్ళు అజ్యూమ్ ఆక్సిజన్ నాన్న, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 41 40 ఉంది డిఫరెన్స్, అంటే ఒకే యూనిట్ ఉంది, 1 unit difference. So who will have more fast of diffusion? Who will have more rate of diffusion? Carbon dioxide. ఎందుకంటే దాని సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ. ఈ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఎంత బాగా సాల్యుబుల్ అయితే అంత ఫాస్ట్ గా డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. అందుకే డిఫరెన్స్ అవసరం లేదు. ఆక్సిజన్ డిఫరెన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం లేదు నాన్న. ఆక్సిజన్ అంత డిఫరెన్స్ CO2 కి అవసరం లేదు. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్, 20 to 25 times more soluble నాన్న. సో there is no need of changing. Okay, it will diffuse faster equally to oxygen. ఆక్సిజన్ లో 45 డిఫరెన్స్ ఉన్నా సరే CO2 లో 5 డిఫరెన్స్ ఉన్నా ఒకటే. అర్థమైందా పాయింట్? ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ బోత్, ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి సేమ్. ఇది అర్థమైన సెకండ్ ప్రిన్సిపల్.
Solubility of gas అర్థమైందా అందరికి? Second principle. Okay, Nana. So that is solubility of gases. Now we have few more principles. I mean few more factors to be discussed. I రెండు అర్థమయ్యాయి అందరికి? ఒకటి నాన్న, ఐఎమ్ సారీ, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ద PO2 ఇన్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్ 95 నాన్న, 90 కాదు. I got confused. I don't know why 90 came into my brain anyway. So partial pressure of oxygen in oxygenated blood is how much, Nana? 95. Oxygenated blood is what, Nana? 95. Okay. Deoxygenated blood is 40. Deoxygenated blood is 40. Okay. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇవి వాళ్ళు అప్లికేషన్ అడుగుతారు మళ్ళీ వాళ్ళు. వాట్ దే ఆస్క్ ఈస్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ అంటాడు. అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ చెప్పుకోవాలి మనం. దాని తర్వాత ఏంది? ఆల్వియోలార్ ఎయిర్. దాని తర్వాత ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. దాని తర్వాత డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, నా ఇంకో మాట చెప్పండి నాకు. ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ మోర్ ఇన్ విచ్ బ్లడ్ ఆర్ విచ్ ఏరియా? 45, deoxygenated blood. Good. Least in atmospheric air, 0.3. Least in atmospheric air, that is 0.3. Okay, nanu ardhamaina points ivi, right? Okay ma. So ivanni gurtupeట్టుకోవాలి, remember all these points. Now we will discuss the next factor influencing the diffusion, nana. That is thickness of diffusion membrane. The third factor influencing this process, that is diffusion exchange నాన్న. ఇక్కడ ఆల్వియోలై దగ్గర, టిష్యూస్ దగ్గర ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద diffusion membrane. That means the membrane where diffusion is happening, nana. The membrane through which diffusion is happening, yeah, alveoli place or the tissues place. మనం మెయిన్గా ఆల్వియోలై చెప్పుకుందాం నాన్న, టిష్యూస్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకి ఆల్వియోలై మెయిన్. సో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ నాన్న, ద థర్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ మెంబ్రెయిన్ అర్థమైందన్న, ద మెంబ్రెయిన్ త్రూ విచ్ డిఫ్యూజన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. డిఫ్యూజన్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ద మెంబ్రెయిన్ త్రూ విచ్ diffusion is occurring or happening, through which diffusion is happening. Okay, so okkasari manamu will go back to the anatomy of the lungs nana. When you observe anatomy of lungs, the ending of the lungs will be what, a sac like structure called as alveoli. Okay, so this is what nana, alveoli. Now when you observe this alveoli, alveoli are made up of single cell layer. They are made up of a single cell layer of simple squamous epithelium. So they are made up of simple squamous epithelium, nana. Okay, so these alveoli are made up of, so alveoli they are made up of what, nana? Single layer of simple squamous epithelium for easy diffusion of gases. Why squamous ante? Squamous is the best layer which can give you the small thickness. Thickness takku undedi squamous e nanna. Cuboidal లావుగా ఉంటది, కార్నర్ ఇంకా లావుగా ఉంటది. సో థిక్నెస్ అనుకునే ఇది ఒకటే ఆప్షన్. ఏందది? సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. కానీ below the simple squamous epithelium we'll have basement membrane. So just ఒక చిన్న, so below the simple squamous epithelium what we'll have, nana? We'll have a basement membrane. Basement. సో బేస్మెంట్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఏం కాదు, బట్ బేస్మెంట్ ఈస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మీకు గుర్తుంటే ఎపిథీలియం చెప్పాను, గుర్తుంది? ఎపిథీలియంలో సెల్స్ కింద అండర్ ద సెల్స్ విల్ హ్యావ్ వాట్ అన్న? బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్. Now what happens around the alveoli? We have alveolar capillaries. గుర్తుందా? From the heart the pulmonary artery will come. Pulmonary artery వస్తది. Pulmonary artery ఏం బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది? డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది. సో బ్లడ్ వెజల్ వస్తుంది అనుకుందాం. సో బ్లడ్ వెజల్ కమ్, ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లడ్ capillaries.
సో అరౌండ్ దిస్ alveoli we have what అన్న బ్లడ్ క్యాపిలరీ. సో దీని ఏమనుకుందాం మనము, ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ, హియర్ వాట్ హ్యాపన్స్ అన్న బ్లడ్ క్యాపిలరీ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఈస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ అండ్ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, పల్మనరీ వీన్ ఫామ్ అవుతుంది బయట, అది పక్కన పెడతాం, అది లంగ్స్ బయట, ఇది లంగ్స్ బయట. సరే, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తీసుకుంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కూడా దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ నాన్న. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఆల్సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇక్కడ మాత్రం డ్రా చేస్తాంట, మొత్తం డ్రా చేయట్లేదు, దే హ్యావ్ ఏ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ called as endothelium. So their cells is called as what నాన్న, endothelium. సో ఈ సెల్స్ ఏమంటామంటే ఎండో అంటే లోపల ఉండేది, ఇన్సైడ్ లేయర్. మామూలుగా అన్న బ్లడ్ వెజల్స్ లో 3 వస్తాయి లేయర్స్. ఆర్టరీ వీన్ తీసుకుంటే 3 లేయర్లు వస్తాయి. బట్ క్యాపిలరీస్ లో మాత్రం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఓన్లీ 1 లేయర్, సింగిల్ లేయర్ నాన్న, సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ కాల్డ్ as what రా, endothelium. And there is no magic here nana, this is also made up of simple squamous epithelium. అంతే కదా నాన్న, బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, గ్యాసెస్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వీల్ హ్యావ్ వాట్ నాన్న, ఎండోథీలియం కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ నాన్న, సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. బికాస్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎపిథీలియం విచ్ కెన్ డిఫ్యూజ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకేనా, మరి దీనికి బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ కావాలి కదా నాన్న, దీనికి కూడా మనకి ఏముంటుంది, basement membrane. So both membranes will fuse ra, endothelium basement membrane దాని తర్వాత alveolar basement membrane will fuse, both will fuse. So ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి, the gases which are coming here, the oxygen for example, the oxygen should has to pass through step 1, that is the alveolar membrane made up of simple squamous. Then they have to pass through basement membrane, then they have to pass through what nana, the endothelium, and then they will be taken by the RBC. So they have to pass through 3 layers nana. In the same way CO2, from here it has to pass through endothelium, pass through the basement membrane, pass through alveolar membrane, then it will go into the alveolar cavity. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది, రైట్? సో these 3 membranes are important nana, these 3 membranes should be good. ఆ 3 పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, ఆ 3లో ఏం తేడా వచ్చినా సరే the gas diffusion will be stopped. So though there are 3 layers nana, ఒకటి alveolar membrane, ఇంకోటి endothelium membrane, మధ్యలో basement membrane, రెండు కలిసిపోయింటాయి, ఫ్యూజ్ అయిపోయింటాయి basement membranes, basement membrane. అవి 3 ఉన్నప్పటికీ all of them, 3 of them will have only a thickness of around 0.5 micrometers, చాలా తక్కువ నాన్న, 0.5 micrometers, very less. So though there are 3 membranes nana, the thickness is how ra, 0.5 micrometers. Understood? So remember this point, thickness of the membrane, thickness of the membrane is inversely proportional, direct kaadu, inversely proportional to the rate of diffusion. అర్థమైందా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఎంత తక్కువ ఉంటే మెంబ్రేన్, ఎంత సన్నగా ఉంటే అంత ఎక్కువ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది, అంత ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. మెంబ్రేన్ ఎంత లావుగా ఉంటే అంత స్లోగా డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. ఇది రివర్స్ నాన్న, ఇది అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది, అక్కడ సాల్యుబిలిటీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పాం అక్కడ, అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. దిస్ వాట్ నాన్న, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ మీన్స్ వాట్, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ ఈస్ మోర్, diffusion will be less. Thickness of membrane is less, diffusion will be more. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఇక్కడ diffusion ఎక్కువ తక్కువ అని చెప్పండి, diffusion will be more or less here, ఇక్కడ చెప్పండి diffusion less నా more, ఎందుకంటే thickness is less, రీజన్ నానా thickness is less. ఓకేనా, సో ఇదిరా, యా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద thickness of the membranes, thickness of the membranes. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యా, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అన్న, ఇక్కడ కంటే కూడా టిష్యూస్ డిఫ్యూజన్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఇన్ ద టిష్యూస్ డిఫ్యూజన్ ఈవెన్ ఫాస్టర్. ఎందుకు చెప్పండి, బికాస్ దేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఆల్వియోలార్ మెంబ్రేన్ కదా, టిష్యూ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రమ్ ఎండోథీలియం ద గ్యాస్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు వాట్ నాన్న, టిష్యూ స్పేస్. ఇక్కడ మన మెంబ్రేన్ ఏమి ఉండదు మధ్యలో, డైరెక్ట్ గా స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది.
సో ఇక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంటుంది డిఫ్యూజన్. ఎక్కడ టిష్యూస్ దగ్గర సెకండ్ సైట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. బట్ అది మీరు చెప్పలా మీకు ఇన్ దిస్ లెవెల్ దే హావ్ నాట్ డిస్కస్డ్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఈజీ కనుక్కోవచ్చు అది. ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ వెళ్ళి బ్లడ్ వెళ్ళి ఆడికి వెళ్తాది బ్లడ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి టిష్యూ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మెమ్బ్రేన్ లేదు, ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ లేదు, ఎక్స్ట్రా మెమ్బ్రేన్ లేదు. సో థిక్నెస్ ఇంకా తగ్గిపోయింది కదా నాన్న, థిక్నెస్ ఇంకా ఏమైంది రెడ్యూస్ అయింది. సో థిక్నెస్ రెడ్యూస్ అయితే ఏమవుతుంది డిఫ్యూజన్ పెరుగుతుంది. అర్థమైంది పాయింట్ ఇది, రైట్? సో సెకండ్ సైట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ టిష్యూ దగ్గర ద ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్. ఆ టిష్యూస్ ద ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్. ఓకే నాన్న, రైట్? సో ఇది నాన్న, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న పాయింట్ రా, ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఇది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. ఇది ఆబ్వియస్ గా ఎక్కడైనా చెప్పే మాట ఇది. అబ్జార్ప్షన్ కూడా అదే మాట చెప్పుకున్నాం. అబ్జార్ప్షన్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ నాన్న, సర్ఫేస్ ఏరియా. సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ నాన్న, the surface area of exposure, the surface area of diffusion. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అయితే కొంచెం ఉంటుంది, ఇది మొత్తం అంటే ఏమవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఎంత సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటే అంత మంచిది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత బాగుంటే డిఫ్యూజన్ విల్ బి దట్ మచ్ మోర్. ఓకే, యా, దట్స్ ద పాయింట్స్ నాన్న. సర్ఫేస్ ఏరియా వారు ఇంకో మాట ఇచ్చారు రా, డిస్టెన్స్. సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాట్ నాన్న, ద డిస్టెన్స్ అంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ద గ్యాస్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్, ఎంత దూరం పోవాలి. అది మెమ్బ్రేన్ థిక్నెస్ అనుకోండి, సేమ్ అలాగే అనుకోండి. సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ద గ్యాస్ హ్యాస్ టు డిఫ్యూజ్, అది కూడా ఒక మాట కదా నాన్న. డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం పోవాలి, మెమ్బ్రేన్ ఎంత ఉంటే అంత దూరం పోవాలి డిఫ్యూజన్. అది మెమ్బ్రేన్ సంబంధించింది. ఈ పాయింట్ చెప్పాలంటే యూ కెన్ లింక్ విత్ మెమ్బ్రేన్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు మెమ్బ్రేన్ ఎంత లావుగా ఉంటే అంత దూరం డిఫ్యూజ్ కావాలి, మెమ్బ్రేన్ సన్నగా ఉంటే అంత తక్కువ డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ కెన్ బి లింక్ టు మెమ్బ్రేన్ డైరెక్ట్లీ. అర్థమైందా? అండ్ ఇది సర్ఫేస్ ఏరియా, హౌ మచ్ ఏరియా ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు ద గ్యాసెస్, ఎంత ఏరియా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద రిలేషన్ అన్న, సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్ నాన్న, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. అంతే కదరా, ఎంత ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఉంటే అంత ఎక్కువ డిఫ్యూజన్. అదే విధంగా డిస్టెన్స్, మెమ్బ్రేన్ అంటే కదా నాన్న, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మెమ్బ్రేన్ అంటే ఇన్వర్స్ రావాలా డైరెక్ట్ రావాలా? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్వర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్? ఇన్వర్స్ డైరెక్టా నా? డిస్టెన్స్ అనేది, డిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ కి? అవును, బాగా గమనించు. ఇప్పుడు దూరం అంటే అర్థం, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దూరం ఎక్కువైంది, అప్పుడు డిఫ్యూజన్ ఏమవుతుందిరా, తగ్గుతుంది కదా. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ డిక్రీజెస్. సో దిస్ వాట్ నాన్న, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మెమ్బ్రేన్ లాగా ఇది కూడా, మెమ్బ్రేన్ లాగా చెప్పాను. మెమ్బ్రేన్ సన్నగా ఉంటే అది మంచిది, థిక్నెస్ ఆఫ్ మెమ్బ్రేన్ ఈస్ లెస్, మోర్ డిఫ్యూజన్. అంతే డిస్టెన్స్ కూడా అంతే కదా. ఇప్పుడు థిక్నెస్ అంటే ఇంత ఉందంటే అర్థమైంది, డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదరా. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెమ్బ్రేన్ థిక్నెస్, అవునా కాదా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెమ్బ్రేన్ థిక్నెస్. డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మెమ్బ్రేన్ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే మెమ్బ్రేన్ థిక్నెస్ తక్కువ ఉన్నట్టు. సో ఆ రెండు దీనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దేనికి? రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ కి. మెమ్బ్రేన్ సన్నగా ఉంటే అంత ఎక్కువ డిఫ్యూజన్, మెమ్బ్రేన్ లావుగా ఉంటే తక్కువ డిఫ్యూజన్, రివర్స్. అర్థమైందా? రైట్. సో ఇవి నాన్న ఫ్యాక్టర్స్, ఒకసారి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజీయరా, టెక్స్ట్ బుక్ లో చాలా ఈజీ